والفريقين من رب ومن عجم يا ربي واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخنا وعمر الحاج مرزوقي من رسول الله الرحيم شيخ متاوين شيخنا حاج أحمد ورسول الحاج عبد بن سالم وشيخ محمد نار بن الوفي ذات من وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط عليهم وغضب عليهم ولا الضالين آمين ثم البسمة بالإسلام العافية وبني أن يفقهنا في الدين ورزقنا من حسن اليقين وبني أجل عملنا خلصة لوجه الكريم ومقر رضوى جنات النعيم وإلى حضر النبي كرم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط عليهم وغضب عليهم ولا الضالين آمين. وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المنجيات الرجاء في الله والخوف من الله والرجاء والخوف من المقامات الشريفة وقد وصف الله بهما أنبياءه والمرسلين وأتباعهم بإحسان مصالح المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى أنهم إلى ربهم راجعون. Pelajaran kita masih dalam masalah yang namanya munjiat, yang kalau ada di diri kita insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Kemarin yang pertama di antara munjiat paling besar adalah at-taubatu waruju' ilallah. Taubat kepada Allah dan kembali kepada Allah di dalam perbuatan dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka kita disuruh jangan sampai menimbun dosa. Setiap kita berbuat dosa disuruh buru-buru taubat minta ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang
senantiasa bertobat. Nabi katakan hatta ibuna dan bikaman la dan balahu. Orang yang tobat terima dosa seakan-akan orang itu nggak ada dosanya, walaupun dia berbuat dosa setiap hari tapi iringi dengan tobat, maka Nabi nyatakan sama seperti orang yang nggak ada apanya, yang nggak ada dosanya. Oleh karenanya kita dianjurkan banget, diperintah banget, suruh senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis terakhir kan Nabi kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapatkan catatan amalnya istighfaran katsira, akan istighfar yang banyak di mana buku catatannya itu. Bahwa perbuatan kita yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan dosa, dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Arti dicatat, gak ada ketinggalan sedikit pun perbuatan yang kita tinggal, pasti ada catatannya. Begitupun perbuatan dosa, semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada waktunya kita akan diberikan catatan amal buku kita itu. Maka Nabi katakan tuba, beruntunglah orang yang mendapatkan catatan amalnya itu istighfaran katsira, akan istighfar yang banyak. Berapa itu istighfar yang banyak? Nabi menyatakan hadisnya bahwa Nabi kita setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain 100 kali Nabi kita minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita sudah maksum daripada perbuatan dosa, tapi Nabi kita masih tetap beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngajarin kepada kita, ngingetin kepada kita, jangan sampai kita lalai kalau sudah berbuat dosa, buru-buru minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal perbuatan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Di antara yang dicatat adalah istighfar kita. Maka Nabi nyatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi hamba Allah, bagi umat Muhammad yang waktu mendapatkan nanti suratan amalnya, di dalamnya ada istighfar yang banyak. Maka insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung. Semua ini kita akan pasti terima catatan amal apa kita? Catatan amal kita. Kata Allah di sana, ada orang yang menerima amal dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang nanti waktu di hari kiamat waktu diberikan catatan amalnya, dia bisa terima dengan kanan, tangan kanan, maka dia akan dihisab akan sebagai hisab yang ringan, hisab yang baik, hisab yang enggak banyak catatan dosanya. Seperti itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita menganjurkan banget kepada kita untuk banyak beristighfar. Istighfar yang diajarkan Nabi kita itu, Nabi kita paling dikit 70 kali setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam meriwayatkan 100 apa? 100 kali istighfar, arti minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbighfirli. Itu namanya kita ngapain? Beristighfar. Itu disuruh banyak-banyakin. Maka termasuk daripada munjat itu orang yang banyak tobatnya dan banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada munjat yang lain. Wa minal munjati arrajau fil khaufi fillahi wal khaufu minallahi. Termasuk dari keselamatan kita dunia akhirat itulah ada namanya raja fillah. Raja bahasa kita mengharap banget ampunan Allah, mengharap banget rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah. Juga ada teman raja namanya wal khauf. Takut kita kepada Allah, takut daripada Allah taala. Jadi dua sifat ini disuruh senantiasa ada di jiwa kita,
Bahkan kalau bisa biar seimbang. Raja dengan khauf itu kalau bisa biar seimbang ada di jiwa kita. Raja artinya setiap kita berbuat amal baik, harapan kita besar bahwa pasti Tuhan apain? Tuhan terima amal ibadah kita, asal tentunya kita pakai ilmu. Beramalnya pakai apa? Pakai ilmu. Dengan pakai ilmu, dengan ikhlas, maka setiap kita berbuat baik, harapan kita besar dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala akan Tuhan terima amal ibadah kita. Wal khauf minallah, dan juga disuruh senantiasa takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hindarkan semua perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena kita takut sama siapa? Takut sama azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah kembali ke akhirat, itu hanya dua yang kita dapatkan. Ada kalanya maghfirah, ada kalanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh senantiasa harapan kita besar bahwa amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita bisa, yang kita kerjakan dengan pakai ilmu dan ikhlas, kita yakin betul pasti diapain? Diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga disuruh khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada barang yang perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga kita bisa hindarkan diri kita di perbuatan-perbuatan dosa itu. Itu termasuk daripada sifat-sifat yang memujiat yang bisa menyelamatkan kita. Orang yang harapannya besar kepada Allah pasti dia akan giat beribadah, akan giat berbuat baik. Orang yang ada khauf daripada Allah pasti dia akan takut melaksanakan larangan-larangan siapa? Mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Warraja wal khaufu minal maqamatis syarifati. Raja dan khauf itu adalah daripada maqam syarifah. Maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama bahwa raja dan khauf kalau ada di hati seseorang, maka raja khauf itu minal maqamatis syarifati, daripada maqam yang mulia. Orang itu akan mulia senantiasa kalau dia ada raja, ada apanya? Ada khaufnya. Wa qad wasafallahu bihima anbiya'ahu wal mursalin wa atba'ahum bi'ihsanin min salihil mu'minin. Sungguh Allah Ta'ala mensifatkan dengan keduanya, yakni dengan khauf dan raja, akan segala nabi-nabinya, anbiya'ahu, akan segala nabi-nabi dan orang-orang mursalin, bahkan wa atba'ahum, dan Allah Ta'ala sifatkan dengan sentiasa bersifat raja dan khauf orang-orang yang mengikut daripada perjalanan nabi-nabi dan orang-orang mursalin. Bihsani min salihil mu'minin, daripada orang-orang yang baik dengan berbuat ihsan daripada orang-orang mukmin yang saleh. Maka Nabi sifat Allah Ta'ala sifat dalam Qur'annya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladhina yad'una yabtaghuna rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yaqafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah, siapa itu merekanya? Anbiya, mursalin, dan orang-orang yang mengikut kepada jalan mereka daripada orang-orang min salih. Dia senantiasa yad'una yabtaghuna rabbihimul wasilah, senantiasa mereka berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari kepada Tuhan mereka akan jalan, akan wasilah yang bisa menyelamatkan dia dunia akhirat. Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Wasilah artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita minta kepada Allah, yang kita minta dibantu oleh para anbiya. Bukan kita minta kepada anbiya, pada orang saleh. Kita minta tetap kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai salah akidah. Kepada orang saleh kita disuruh berdoa, tapi minta kita tetap kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mencari wasilah. Kita yakin yang bisa memberikan satu hanya siapa? Hanya Allah. Kenapa kita melalui mereka? Mereka lebih dekat. Diterimanya doanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan kita wajib bahwa yang menerima, yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada kita hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah akidah. Kita beranggapan bahwa wali itu yang bisa memberikan manfaat buat kita, memberikan kesenangan buat kita, memberikan kebahagiaan buat kita. Itu salah, namanya salah akidah. Kalau kita ziarah, berkunjung, memohon doa kepada mereka, itu dianjurkan. Namanya kita mencari wasilah. Tapi harus pasang biar benar hati kita, biar yakin bahwa tidak ada yang memberikan satu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus lewat mereka? Karena mereka lebih dekat diapainnya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita minta kepada mereka. Itu perlu kita ingatkan. Di waktu kita berbuat sesuatu kayak gitu, kita ziarah kemana-mana, kita minta berdoa kemana-mana, para orang-orang baik, para orang-orang saleh, para wali-wali, itu semuanya dia tidak bisa memberikan apa-apa. Walaupun dia wali, walaupun dia orang saleh, hanya Allah yang bisa ngapain? Yang memberikan kepada kita sesuatu yang manfaat dan sesuatu yang mudarat kepada kita. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Nah itu Said kita yang di sini yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka para anbiya, para mursalin, para pengikut mereka daripada orang saleh min senantiasa yarjuna rahmatahu, mengharap mereka akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka semuanya takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Tuhan kau adalah itu mahdhura, itu ditegah kepada orang-orang yang senantiasa minta ampun, yang senantiasa bertobat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan Tuhan peliharakan dia daripada apa? Daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini yang dimaksud itu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka enggak mengharap daripada nabi, enggak mengharap daripada orang rasul, enggak mengharap hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Tuhan katakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, masih maksudnya anbiya, mursalin, pengikut mereka dan orang-orang saleh, kanu yusari'ul khairat, mereka sifatnya senantiasa bersegera di dalam segala kebaikan-kebaikan, mereka tidak malas. Itu di antara sifat mereka yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'ul khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Di samping dia segera di dalam perbuatan-perbuatan baik, dan mereka senantiasa berdoa secara raghaban wa rahaba, secara gemer, takut kepada Allah dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat-sifat daripada orang-orang yang dekat mangkatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya tadi disebut anbiya, mursalin, pengikut mereka dan orang-orang saleh. Sifatnya seperti itu. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu bagi kita semuanya bersifat khusyuk. Khusyuk artinya di dalam ibadahnya enggak ada ingat-ingat kepada yang lain kecuali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya dipanggil apa? Dipanggil khusyuk. Terutama di waktu kita beribadah salat. Itu kan dianjurkan supaya kita biar apa? Biar khusyuk. Walaupun kalau kita ngitung rukun salat enggak ada yang namanya apa? Yang namanya khusyuk, tapi sangat dianjurkan sebisa-bisa kita. Dan model kita nggak bakal bisa khusyuk dari awal sampai akhir kita sholat, nggak bakal bisa. Karena sifat kita banyak digoda oleh syaitan. Yang tadinya belum takbir, begitu Allah Akbar, ada yang kita apain? Yang kita ingat itu menghilangkan apa kita? Menghilangkan kekhusyuan kita. Sedikit daripada
ibadah sholat kita fokuskan hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi katakan sholat yang dikerjakan oleh umatnya akan Allah Ta'ala berikan pahala tergantung daripada khusyuknya. Sholat yang kita dapat pahala itu dari Allah Subhanahu tergantung apanya? Tergantung khusyuk kita dalam kita beribadah sholat. Kalau khusyuk kita sempurna awal sampai akhir, maka sempurna barisan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khusyuknya hanya separuh-separuh, maka pahalanya pun kurang. Apalagi nggak ada apanya, nggak ada khusyuknya, walaupun hanya sedikit sebagian daripada waktu sholat kita fokuskan pikiran kita hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di waktu takbir, apakah di waktu kita sujud, kita fokuskan hati kita hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya khusyuk. Buat khusyuk dari awal sampai akhir modal kita nggak bisa. Sebisa-bisa kita berusaha agar dalam sholat yang kita kerjakan dan dalam ibadah yang lain supaya ada apanya? Ada khusyuk. Karena itu sifat orang-orang yang dekat sama Allah, sifatnya wa kanu lana khasya'in. Dalam lain Tuhan katakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, semua mereka tidak ada harapannya kecuali rahmat siapa? Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat yang disebutkan oleh Allah, sifat para mereka. Maksudnya kita pun kalau bisa seperti itu, di dalam kita hijrah dari satu perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, semata-mata karena siapa? Karena Allah. Di dalam kita berusaha berjihad di dalam jalan Allah, supaya niat kita semata-mata ke siapa? Harapan kita hanya mendapat rahmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada harapan-harapan kita yang lain di dalam kita berbuat sesuatu kebaikan, termasuk kita ibadah, kita sholat, segala macam ibadah yang kita lakukan hanya kita mengharap rahmat siapa? Rahmat Allah. Jangan sampai dicampur-campur dengan harapan-harapan yang lain daripada urusan-urusan dunia, pengen dipuji segala macam. Itu namanya nanti riyaan, enggak khusyuk namanya kalau begitu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala sampaikan kabar kepada wallahu ghafurur rahim. Kalau kita senantiasa seperti itu, kita disuruh tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha mengasihani kepada kita. Kalau kita bersifat ikhlas, kita berjuang jalan Allah, kita jalan Allah, kita beribadah di jalan Allah semata-mata karena Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita, karena Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Jadi itu perlu niat dipasang dalam segala amal perbuatan yang kita lakukan, kebaikan apa saja, supaya kita niat karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa dzikra lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, dan mereka yang beri mereka akan apa yang mereka beri, dan hati mereka senantiasa wajilatun. Wajilatun artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka pasti semua kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa semua kita ini akan kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam suatu perbuatan baik, ibadah yang kita jangan ada yang kena lain, karena kita hanya kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits Nabi kita menerangkan, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu hina yadhkuruni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku menurut sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi bagaimana sangkanya pada Allah, maka itulah
kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyangka bahwa Allah taala Maha Pengampun, Allah taala Maha Pengasih rahmat, maka pasti kita akan diberikan ampunan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada bahasanya husnudzon billah. Kita sangka baik kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai suwa ana ma'hu hina yadhkuruni. Kata Allah Subhanahu wa, dan aku serta orang itu serta hambaku ketika mereka ingat kepada aku. Artinya di mana aja, kapan aja, kalau gue rasa ingat Allah, maka kita senantiasa diberikan rahmat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ana ma'hu maksudnya rahmat Allah, ampunan Allah senantiasa menyertai kita di mana aja kita ada. Asal kita ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruhnya seperti itu, dimanapun, kapanpun. Kita jangan lupa kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalamu yaqulu Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ibna Adam innaka law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfiratan. Ini hadits raja namanya. Harapan kita besar bahwa Allah Ta'ala sifatnya seperti itu. Allah Ta'ala menyatakan dalam haditsnya, ya ibna Adam, hai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana 'alaika. Sesungguhnya engkau apa-apa yang kau minta kepada aku dan kau harapkan akan daku ghafartu laka. Kita minta diselamatkan, kita minta diampunin, maka kata Allah ghafartu laka. Apa yang kita minta, apa yang kita harap, semuanya ghafartu laka ala ma kana minka, atas dosa-dosa yang ada di diri kita. Itu maksudnya ala ma kana minka. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawab, menjamin ghafartu laka ala ma kana minka. Pasti akan aku ampunin buat engkau atas dosa-dosa yang ada pada engkau. Kalau engkau senantiasa minta ampun, senantiasa mengharap rahmat engkau, maka Allah katakan ghafartu laka ma kana minka. Wala ubali, dan tidak aku peduli apa yang kata Allah, enggak peduli. Ibna Adam law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Aku enggak peduli seapa banyak pun dosa engkau, itu maknanya walau bali. Aku enggak peduli sebanyak apapun andai kata dosa engkau itu sampai memenuhi langit, dari bumi sampai ke langit, itu namanya dosa kita saking apanya? Saking banyaknya, kata Allah, lau balagat dunubuka ana sama thumma astaghfartani. Andai kata dosa engkau sebanyak bumi, dari bumi sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepada aku, maka jawab Allah ghafartu laka, itu pasti aku ampunin. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita besar seperti itu. Setiap kita punya dosa, kita jangan putus asa, kita minta ampun kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun dosa kita, kemudian kita minta ampun, catatannya itu tsumma astaghfartani. Kita banyak punya dosa, catatnya tsumma astaghfartani, kemudian kita minta apa? Minta ampun. Jangan banyak dosa enggak minta apa? Enggak minta ampun, hanya ngomong doang di hatinya. Kalau Allah Ta'ala ampunin mah mudah aja dosa kita, pasti Tuhan mudah, karena mah berbuat dosa aja. Kalau Allah mengampuni mengapa aja? Itu namanya enggak ada istighfar tani. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa hamba-hambanya kalau dia berbuat apa? Meminta apa? Meminta ampun. Kata Allah, itu Allah yang ngomong, lau balagat dunubuka anana sama itu mastaghfartani ghafartu laka. Andai kata dosa kita penuh bumi, dari bumi sampai ke langit, kemudian kita minta ampun, maka Allah Ta'ala jamin ghafartu laka, maka aku ampunkan semua dosa-dosa engkau.
Ibna Adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataitu bi qurabiha maghfiratan. Dalam lanjutan hadis qudsi ini kata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, andai kata engkau datang akan daku bi qurabil ardi, dengan girbah. Girbah itu di Arab girbah tempat air yang dibuat dari kulit onta. Namanya apa? Namanya girbah. Nah, di Arab itu dulu masih jarang barang-barang yang kayak sekarang. Kalau dia menyimpan air, dia pakai apa? Pakai girbah, yakni kulit onta yang dijahit untuk nyimpan apa? Nyimpan air. Kata Allah Ta'ala, kalau engkau datang akan daku dengan beberapa girbah bumi akan segala kejahatan, kejahatan malakitani, kemudian kau berjumpa akan daku la tusyriku bi syai'an, yang tidak kau menyekutukan dengan yang sesuatu, la taituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku ganti, aku datangkan akan kau dengan girbahnya akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, asal jangan menyekutukan siapa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Ta'ala ampunin semua apa kita? Semua dosa kita. Asal jangan syirik. Asal jangan apa? Syirik. Kalau syirik itu nggak diampunin. Kata Allah kan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa apapun yang kita lakukan selain dosa syirik, kalau kita mau minta ampun pasti ngapain? Selain dosa syirik. Syirik artinya kita punya anggapan ada lagi yang bisa bermanfaat selain Allah kepada kita. Namanya dipanggil apa? Namanya dipanggil apa? Syirik namanya. Kalau dulu orang-orang jahilah dia menganggap bahwa tepekong itu bisa membahagiakan dia. Tepekong itu bisa memberikan manfaat buat dia. Itu namanya apa? Namanya apa? Syirik. Kalau sekarang banyak juga macamnya. Kalau kita punya anggapan ada sesuatu yang bisa memberi manfaat buat kita, itu namanya apa? Syirik. Apakah itu batu, cincin, apakah itu keris, apakah itu macam-macam daripada barang-barang yang baru, kita punya keyakinan bahwa dia bisa memberi manfaat buat kita, maka itu namanya apa? Namanya itu apa? Syirik. Kalau udah syirik itu susah tuh. Nggak Tuhan apain? Nggak Tuhan ampunin dosa kita. Kalau udah ada apa? Ada dosa apa? Dosa syirik. Ini harus hati-hati. Jangan sampai ada anggapan kita yang bisa memberi manfaat, memberi mudarat selain siapa? Selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang masih ada orang yang beranggapan seperti itu na'udzubillah. Kita jauh-jauhin itu. Karena namanya dipanggil apa? Syirik, menyekutukan siapa? Menyekutukan Allah. Kalau zaman dulu menyekutukan Allah itu dan menyembah berhala, menyembah tepekong, para orang-orang jahilah, karena mereka menganggap bahwa itu bisa memberikan manfaat, bisa nolong dia. Tapi dia yakin ada Allah, cuma dia punya anggapan kayak gitu. Dia yakin ada siapa? Ada Allah, cuman selain itu dia punya anggapan bahwa tepekong-tepekong itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat buat dia. Itu namanya dipanggil apa? Syirik dipanggil, walaupun berakidah Allah Ta'ala dia yakin ada. Kalau begitu namanya syirik. Sekarang pun sama seperti itu. Kalau kita punya anggapan ada selain Allah yang bisa memberi manfaat kepada kita, maka namanya apa? Namanya apa? Namanya syirik. Itu dijauh-jauhin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman itu, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Allah Ta'ala jelaskan tuh yang Allah Ta'ala ampunin kalau enggak ngapa? Kalau enggak syirik. Tsumma laqitani la tusyrika bi syai'a. Kemudian kau berjumpa akan aku mati menghadap aku, tapi kau enggak syirik, maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku ganti itu girbah dosa-dosa yang ada dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Di sini tekanannya bahwa kita disuruh senantiasa minta ampun, jangan putus harap. Dan tekanan lain, wanti-wanti Allah Ta'ala pesan la tusyriku bi syai'a.
Itu yang perlu kita camkan, kita ingatkan. Karena kayak apapun rajin ibadah kita, kayak apapun banyak amal kita, kayak apapun banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi kita menyentuh Allah, semuanya itu ada apanya? Nggak ada manfaatnya. Semuanya akan jadi cilaka, binasa kita dengan kita namanya syirik kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita rajin banget ibadat, kita banyak duit, kita sering bersedekah, kita sering umrah, umpamanya apalagi begitu seperti, tapi ada apanya? Ada sifat apanya? Ada sifat syiriknya, itu semuanya enggak ada manfaatnya buat kita, bahkan yang ada menjadi mudarat, mendapat adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita ingat. Jangan sampai kita keliru di dalam masalah akidah yang seperti itu. Jadi semuanya kita beranggapan bahwa tidak ada yang bisa bermanfaat dan tidak menurut kecuali siapa? Kecuali Allah, sesuai dengan apa ucapan kita yang kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Enggak ada yang bisa nolong kita kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam semuanya seperti itu. Itulah orang yang sudah mentauhidkan Allah, mesti begitu. Jangan ada di hatinya sifat apa? Sifat apa? Sifat syirik. Walaupun yang mengucap la ilaha illallah banyak, tapi di hatinya syirik, maka itu batal. Akidahnya apa? Akidahnya batal. Itu harus hati-hati. Qala Allah ta'ala wa izzati la ajma li 'abdi khaufaini wala amanaini fa in waqafani fid dunya amantu yaumal qiyamah wa in wa amanani fid dunya aqabtu yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala bersumpah, wa izzati, demi kebesaran zatku, tidak akan berhimpun bagi hambaku dua khauf dan tidak dua aman. Dan maka kalau khaufani fid dunya, dia di dunia ada khaufnya kepada aku, aman tu yaumal qiyamah, aku amankan dia pada hari kiamat, akan selamat. Kalau di dunia dia ada apanya? Ada khaufnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in huwa amannani fid dunya aqabtu yaumal qiyamah. Kalau dia di dunia enggak ada khaufnya, maka aku bikin takut nanti dia di hari apa? Di hari kiamat. Jadi makanya tadi ulama terangkan biar ada tuh sifat khauf, sifat apa? Sifat raja. Dua-duanya harus seimbang ada di jiwa kita. Wa qala ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sul hikmati ma khafatallah. Berkata Nabi Muhammad, ra'sul hikmati ma khafatallah. Pokok segala hikmat itu adalah takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di hatinya sudah ada sifat khaufnya, maka insya Allah di dalam orang itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Karena ma khafatallah, ra'sul hikmati ma khafatallah. Wa dakala alaihi salatu wassalam ala syabin ya'uduhu wa huwa fil maut. Faqala kaifa tajiduka? Faqala qaudunuwi wa arju rahmata rabbi. Diterangkan dalam hadis Nabi kita bahwa Nabi pernah masuk atas seorang pemuda ya'uduhu wa huwa fil maut, yang Nabi kita memang orangnya sifatnya senang. Ya'uduhu artinya nengokin, jenguk orang apa? Orang yang sakit, itu sifat Nabi kita begitu. Apalagi memang sama sahabat, sama teman, bahkan sama musuhnya pun dia senang ngapain? Jenguk orangnya apa? Orang yang sakit. Kita pun disuruhnya sebagai umatnya seperti itu. Karena itu adalah hak sesama mukmin. Kalau ada orang sakit disuruh apain? Disuruh jenguk, itu ajaran Nabi kita. Ini ada cerita bahwa Nabi kita masuk ke pemuda yang berdua dalam keadaan yang udah mau mati sakitnya. Faqala lahu, maka Nabi kita tanya kepada orang itu, pada anak muda itu, kaifa tajiduka, bagaimana, apa perasaan kau setelah lagi udah mengapain? Udah mau mati ini. Bahasa kita itu apa yang lu dapatin? Maka anak muda yang dia orang baik, aqafu dunubi wa arju rahmata rabbi ya Rasulullah. Saya takut karena saya banyak dosa. Namun gitu saya mengerah Tuhan saya, kata anak muda itu begitu dia artinya dia ada khaufnya, ada apanya? Ada rojaknya. Begitu kaifa tajiduka,
bagaimana keadaan kabar engkau ini udah sakit kayak gini, cara kita begitu maksudnya. Anak menjawab, aqafu dunubi wa arju rahmata rabbi. Saya takut karena saya banyak dosa dan saya harap Allah Ta'ala yang maha memberikan rahmat kepada saya. Artinya mengharap ampunan Allah walaupun saya banyak punya apa. Maka kata Nabi kita terus, majitama fi qalbi abdin fi min hadzal mut illa a'tahu Allah ma yarju wa aman ma yaqafu. Enggak berhimpun dua dalam hati hambaku pada semua ini tempat, kecuali Tuhan berikan akan dia apa yang diharapkan dan Tuhan amankan daripada apa yang dia takutin. Dia akan Tuhan berikan apa yang diharapin dan Tuhan berikan, Tuhan amankan daripada apa yang dia takut. Yang takut daripada apanya? Daripada apa yang tadi? Daripada dosanya akan Tuhan ampunin. Dan harapannya minta mendapat rahmat Allah pasti Tuhan berikan. Itu Nabi kita jauh seperti itu. Jadi sih Nabi kita mengatakan begitulah sifat para mukmin, harus ada namanya khauf dan apa? Dan raja. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat perbuatan maksiat. Jangan sampai kita lengah, kita anggap nanti aja udah tua-tuaan baru tobat, sekarang masih muda, masih mau berpoya-poya, mari mau berpuas-puas. Itu nggak benar tuh kalau begitu tuh. Di samping itu kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala maha menerima tobat kita, maha menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan semata-mata karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis akhir ini menerangkan kepada kita bahwa hendaknya begitulah kita bagi Allah, ada sifat khauf dan sifat apa? Sifat raja. Karena dikatakan apa yang kau harapkan pasti Tuhan kasih. Apa yang kau takutkan itu azab Allah pasti Tuhan apain? Tuhan pelihara engkau, Tuhan nggak berikan azab. Itu begitu dia tanya jawaban Nabi orang itu, maka Nabi jawab, majtama fi qalbi 'abdin illa atahu ma yarju wa amal ma khafu. Kecuali Allah Ta'ala berikan apa yang diharapkan, harapannya tadi mendapat rahmat siapa? Rahmat Allah wa aman ma yakhafu, dan Tuhan akan pelihara dia, akan amankan dia daripada apa yang dia takut. Dia takutin dari apanya? Dosanya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi berikan jaminan kepada anak itu pasti dia diampunin dan diterima segala amal ibadahnya, akan diberikan rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anal khaufa nyabasyiru, insyaallah akan lanjut lagi pada yang akan datang. Badannya masih kurang sehat, ini kurang sempurna. Nanti insyaallah akan lanjut, mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil nasihat sehingga kita bisa terus memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kita bisa jauhin sejauh-jauhnya larangan-larangan siapa? Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kapanpun kita berada, jangan kita lengah, jangan kita lupa, jangan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iringi zikir selanjutnya dan pahalanya buat orang tua. Astaghfirullahaladzim li wa liwadil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwadil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwadil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط عليهم وغضب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali banyak Fatihah niatin pahalanya buat keluarganya saudara Mus. Yang pertama Guru Kiai Muhammad Arif bin Guru Saumin, Haji Nasir bin Haji Nain bin Haji Nawin, Abdul Mu'ti bin Haji Nasir, Agun bin Bilik, Matiasin bin Haji Nasir, Mursidi bin Haji Nasir, Syarifuddin bin Haji Nasir, Acing bin Iyang, Haja Muhani binti Haji Bosin, Maisara binti Mansur, Fatimah binti Agun, Meni binti Agun, Lilis Suryani binti Haji Nasir, Haja Rabi'ah binti Rahmat, Kamaluddin binti Kamaluddin, Bagor bin Agun, Bagor ya, bin Agor, sampai itu Bagor mananya, Rasib bin Agun, usulihim wa furahim. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa seperti sudah disampaikan bahwa antara habis sembahyang semuanya kita ke rumah Haji Marullah dalam rangka 100 hari atas wafatnya ya. Kita jawab semuanya. Ilahul Karim ya hayyaqan min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.